आज आपको न्यूज़ 22 के माध्यम से इतिहास के बुले बिसरे पन्नों की तरफ ले जाते हैं। इसकी पहली कड़ी में आपको ऐतिहासिक शहर गुरदासपुर की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको सभी धर्मों के भाईचारे के प्रतीक गुरदासपुर शहर की ओर। पंजाब के ज़िलों में गुरदासपुर काफ़ी पुराना ज़िला है, जिसकी स्थापना 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। इसका नाम महंत गुरिया जी के नाम पर रखा गया, जो गांव पनियाड़ के रहने वाले थे। पनियाड़ को पानी आड़ यानी पानी का किनारा कहा जाता है, जिसके कारण इसका नाम पनियाड़ रखा गया। आइए जानते हैं शहर गुरदासपुर के इतिहास के बारे में इतिहासकार प्रोफेसर राजकुमार की जुबानी। गुरदासपुर का शहर जिहड़ा इस वक्त जिला गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर है। इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी के शुरू में हुई। इसका नाम महंत गुरिया जी के नाम के उत्ते रखा गया। गुरिया जी एक सामल ब्राह्मण सन और गुरदासपुर तो 5 किलोमीटर की विथ थे पिंड पनियाड़ के रहने वाले सन। पिंड पनियाड़ नूं पनियाड़ इस करके कहा जाता है पानी आड़, पानी का कंढा, क्योंकि पुराने समय के सदियों तो ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ का जोड़ा वाधू पानी सी वो इस पासे वगदा रहा और डाला पिंड कलानौर थाणी हुंदा होया वो किरण ਅਤੇ रावी दरिया का हिस्सा बन जाता सी। तां ये कहा जाता है कि ये जिहड़े सामल ब्राह्मण सन ये पठानकोट जिले में भी फैले हुए सन। ਤਾਂ ਗੁਰੀਆ जी के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ एक धार्मिक वृत्ति वाले आदमी सन। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ हो गया, इसलिए उन्होंने पनियाड़ छड़ दिता ਅਤੇ गुरदासपुर आ गए। वहीं महंतों के बसने के कारण यह शहर मशहूर होता चला गया। काबुल तक के लोग महंतों को मिलने जहां आया करते थे। उस समय महंत शहर की मशहूर जगह रंग महल में रहा करते थे। गद्दी नशीन महंतों को बड़ी सरकार और उनके भाइयों की संतान को छोटी सरकार कहा जाता था। बाबा गुरिया जी तो साड़ी मतलब फैमिली शुरू हुई सी। वो पहला पनियाड़ सीगे, पनियाड़ तो बाद इत्थे आके बसे। उन्होंने नाम तो ही गुरदासपुर का नाम पिया सीगा। ते आ जिहड़ी साडी गद्दी है रंग महल दी, इत्थे जिहड़ा वड्डा बेटा हुंदा वा वो बैठदा वा वड्डी सरकार, ते छोटी सरकार दा जिहड़ा उन्हां दा जखबड़ हुंदा। वर्तमान मैं इस टाइम गद्दी ते बैठदा ते मेरा नाम है आशू महंत। झूलना महल का निर्माण महंतों द्वारा करवाया गया था। आज जहां पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब सभी की आस्था का केंद्र बना हुआ है। धीरे धीरे व्यापारियों
और दुकानदारों के आने से छोटा सा यह गांव शहर बन गया। इसका इतिहास 100 से 150 साल पुराना है। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਮਾਯੂੰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਕਬਰ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੂਲਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਨਵਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਨਵਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵਲ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਲਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਲਾਨੌਰ ਰੋਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਇਸੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਾਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਵਦੰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਲਣਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ 1 ਮਈ 1852 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और इसका नाम बदल के जिला गुरदासपुर रख दिता जाता है। 1 मई 1852 को इसे नए ज़िला अदीना नगर का हेडक्वार्टर बना दिया गया और इसका नाम बदलकर गुरदासपुर रख दिया गया, जहां पर जेल और प्रशासनिक अधिकारियों के क्वार्टरों आदि का
निर्माण करवाया गया। ਕਚਹਿਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਵਰਨਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ 1730 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਇਸ ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਅਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਮਈ 1852 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1854 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਇਹ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। 1937 ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 1947 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਜ ਸਨ। ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ DC ਅਤੇ SP ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਪ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਬੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ 16 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 1948 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 1965 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 1971 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਵਣੀ ਹੈ ਇੱਕ अहम रोल अदा किया। 1937 और 1947 के बीच हुई घटनाओं के बाद पंजाब का बंटवारा कर दिया गया। उस समय अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि बहुसंख्यक मुस्लिम इलाके पश्चिमी पंजाब में जाएंगे, बाकी हिस्सा भारत में ही रहेगा। 1947 में ही रेड क्लिफ मिशन की स्थापना कर दी गई।
आपको गुरदासपुर शहर के इतिहास के बारे में जानकारी देने का एक नया प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। हमें आगे भी आपके सही